السلام علیکم۔ صبح ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ملک میں صدارتی نظام کے نفاذ کے حوالے سے دائر کی گئی درخواستیں مسترد کرتے ہوئے قرار دیا ہے کہ عدالت کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں کہ ملک میں صدارتی نظام نافذ کرنے کے لیے ریفرنڈم کرایا جائے۔ عدالت نے رجسٹرار سپریم کورٹ کی طرف سے چاروں درخواستوں پر لگائے گئے اعتراضات برقرار رکھتے ہوئے قرار دیا ہے کہ درخواستوں میں کی گئی تمام استدعائیں سیاسی نوعیت کی ہیں۔ صدارتی نظام کا حکم دینا ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ملک میں متعدد بار ہم نے صدارتی نظام دیکھ لیا جو کامیاب نہیں ہو سکا۔ عدالت کا کہنا تھا کہ درخواست گزار ملک میں ٹیکنوکریسی کی باتیں کر رہے ہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے احمد رضا قصوری و دیگر کی جانب سے دائر درخواستوں کی سماعت کی۔ سماعت کے آغاز میں بینچ کے سربراہ جسٹس عمر عطا بندیال کا کہنا تھا کہ آپ عدالت کے 4 اپریل 2021 کو دیے گئے حکم کے خلاف اپیل میں آئے ہیں اور اس عدالت کے سامنے رجسٹرار کے اعتراضات کا معاملہ ہے، جس پر درخواست گزار احمد رضا قصوری نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ملک کے ہر کونے میں صدارتی نظام کی بحث ہو رہی ہے۔ رجسٹرار کا ان درخواستوں پر اعتراض یہ ہے کہ وزیر اعظم سے ریفرنڈم کے لیے رجوع کیا جائے۔ احمد رضا قصوری کا کہنا تھا کہ انہوں نے وزیر اعظم کو خط لکھا لیکن جواب نہیں ملا، اس لیے عدالت آنا پڑا۔ احمد رضا قصوری نے مزید کہا کہ عدالت نے کراچی میں کچرے کا نوٹس لے کر اس پر حکم دیا اور حکم پر عمل درآمد کیا گیا، لیکن ہماری یہ درخواست تکنیکی وجوہات پر واپس کی گئی ہے۔ جو رجسٹرار نے اس پر اعتراضات لگائے ہیں وہ تکنیکی بنیادوں پر لگائے ہیں۔ مجھے یہ کہا گیا کہ میرا کوئی حق دعویٰ نہیں ہے کہ آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت اس معاملے میں آئینی درخواست دائر کروں اور نہ ہی صدارتی نظام کے خلاف معاملے میں یہ عدالت مداخلت کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دونوں اعتراضات مناسب نہیں ہیں، جس پر جسٹس عمر عطا بندیال کا کہنا تھا کہ ملک میں طاقتور سیاسی جماعتیں، پارلیمنٹ اور دیگر فورمز موجود ہیں، تو آپ عدالت کے سامنے کیوں آئے ہیں؟ احمد رضا قصوری نے جواب دیا کہ سیاسی جماعتوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ان کے ارکان کیا کرتے ہیں۔ احمد رضا قصوری کا کہنا تھا کہ ارکان پارلیمنٹ اور ٹاک شوز میں ایک دوسرے کو گالیاں دیتی ہیں، ان کو ملک کی فلاح و بہبود سے کوئی سروکار نہیں ہے، میں اس لیے اس عدالت کے پاس آیا ہوں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے آئین کے آرٹیکل 48 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم اگر ضروری سمجھیں تو ریفرنڈم کرا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم اگر یہ سمجھیں کہ یہ قومی ایشو ہے تو وہ ریفرنڈم کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک عام آدمی عدالت میں آئے اور چیلنج کر دے کہ وزیر اعظم کو حکم دیا جائے کہ صدارتی نظام کے لیے ریفرنڈم کرایا جائے۔ احمد رضا قصوری نے کہا کہ وہ آئین بنانے والوں میں سے ایک ہیں، وہ عام آدمی نہیں ہیں اور انہوں نے آئین بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ پھر تو آپ نے پارلیمانی نظام کے لیے آئین بنایا اور پارلیمانی آئین پر دستخط کیے، اب آپ پارلیمانی نظام پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ احمد رضا قصوری نے کہا کہ انہوں نے پارلیمانی نظام کے کسی کاغذ پر دستخط نہیں کیے۔ پیپلز پارٹی والے جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ متفقہ آئین ہے۔ 1973 کا آئین متفقہ طور پر منظور نہیں ہوا تھا، میں نے اس سے اختلاف کیا تھا۔ اس موقع پر جسٹس منیب اختر نے سوال اٹھایا کہ کیا کوئی شخص انفرادی طور پر عدالت میں آ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ عدالت وزیر اعظم کو حکم دے کہ ریفرنڈم کرائیں؟ ان کا کہنا تھا کہ صحت، تعلیم سمیت دیگر بہت سے مسائل ہیں، کیا عدالت آ کر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ عوامی مفاد کا مسئلہ ہے، اس پر حکومت کو حکم جاری کیا جائے؟ جسٹس منیب اختر نے پھر سوال کیا کہ کیا آپ کا یہ کیس ہے کہ کوئی بھی شخص عدالت میں آ کر استدعا کرے کہ عدالت وزیر اعظم کو حکم جاری کر دے؟ عدالت اس صورتحال میں کیا حکم جاری کرے؟ جسٹس منیب اختر کی بات جاری تھی کہ اس دوران احمد رضا قصوری نے مداخلت کی تو جسٹس منیب اختر نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے
कहा कि आप तकरीर करने लग जाते हैं, आप पार्लियामेंट में नहीं खड़े, ये सुप्रीम कोर्ट है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की मंजूरी के बाद रेफरेंडम कराने का कहना होता है। अहमद रज़ा कसूरी ने कहा कि अगर पार्लियामेंट अपना काम नहीं करती तो क्या मुल्क को डूबने दिया जाए? मैं सकूत ढाका का मुतासरा फ़र्द हूँ, वो सूरत हाल मैंने अपनी आँखों से देखी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ये सियासी मामला देखना हमारा काम नहीं, हम तनाज़ात के हल के लिए बैठे हैं, ये सियासी सवाल है, आप सियासी फोरम पर जाएं, हमारा इससे कोई काम नहीं। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि आप हक़ के दावा नहीं रखते, तमाम सियासी जमातें जो हैं मुल्क में वो इस मामले में हक़ के दावा रखती हैं, इसलिए अदालत से आप रुजू नहीं कर सकते। हम आइन व कानून के ताबे हैं, अदालत के पास जो भी अख्तियार है वो कानूनी तरीके से इस्तेमाल होता है। ये सियासी मामला है, सियासी लोगों ने कानून तैयार करना है, हमें ऐसा कोई इख्तियार नहीं है, हम ये दरख्वास्त किसी सूरत मंजूर नहीं कर सकते। इस दौरान दूसरे दरख्वास्त गुजार डॉक्टर सादिक अली ने दलाइल देते हुए कहा कि अदालत कानून के ताबे नहीं और पार्लियामेंट कोई कानून कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ बनाती है तो अदलिया उसे कल अदम करार दे सकती है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने दरख्वास्त गुजार सादिक अली से सवाल किया कि मुल्क में सदारती निज़ाम कब लगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि सदर अयूब ने सदारती निज़ाम नाफिज किया। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि सदर अयूब नहीं बल्कि फ़ील्ड मार्शल अयूब ख़ान ने 1958 का आइन मुअत्तल करके मार्शाला लगाया और 1962 में नया आइन देकर सदारती निज़ाम नाफिज किया। जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि 1984 और 2002 में भी सदारती रेफरेंडम हुए और सदारती निज़ाम में मुल्क के अवाम के साथ जो जुल्म हुआ वो भी सब ने देखा। मुल्क भी 1962 के सदारती निज़ाम के दौरान टूटा। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने दरख्वास्त गुजार से कहा कि आप कुरान पाक का हवाला दे रहे हैं तो आइन के आर्टिकल 2A में सदारती निज़ाम का ज़िक्र कहाँ है? आप ये बताएं कि किस हवाले से इस अदालत के पास ये अख्तियार है कि वो सदारती निज़ाम नाफिज करने का हुक्म दे। दरख्वास्त गुजार सादिक अली ने जवाब दिया कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सनतों को कौमी तहवील में लिया तो उस वक्त डॉलर 4 रुपये 75 पैसे था। सनतों को कौमी तहवील में लेते ही डॉलर 8 रुपये से ऊपर चला गया। मेरा रुपया चोरी हुआ है, इसलिए मैं अदालत के पास आया हूँ, ये कौमी मफाद का मामला है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल उठाया कि अगर आइन के आर्टिकल 2A का भी इस्तेमाल किया जाए तो इस्लाम में सदारती निज़ाम का तसव्वुर कहाँ है? इस निज़ाम में ख़राबियाँ हो सकती हैं जिनको ठीक किया जा सकता है, लेकिन निज़ाम को तब्दील नहीं किया जा सकता। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि ये आपकी खूबसूरत ख्वाहिश है, लेकिन हकीकत यह है कि ये काम नहीं हो सकता। इस मौका पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने शेर पढ़ते हुए कहा कि हज़ारों साल नरगस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जस्टिस उमर अता बंदियाल का दरख्वास्त गुजारान से कहना था कि अदालत में आपका आना ज़ाहिर करता है कि आपको कौम का बहुत दर्द है, लेकिन सदारती निज़ाम का हुक्म देना हमारे अख्तियार में नहीं है। मुल्क में मुतअद्दिद बार हमने सदारती निज़ाम देख लिया जो कामयाब नहीं हो सका। दरख्वास्त गुजार टेक्नोक्रेसी की बातें कर रहे हैं। तीसरे दरख्वास्त गुजार के वकील खालिद अब्बास ने दलाइल देते हुए कहा कि मौजूदा निज़ाम में बहुत बड़ी खामियां हैं। सबसे बड़ी खामी असम्बली में ख़वातीन की 30% मखसूस नशिस्तें हैं। इस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि क्या आपने आइन देखा है? मखसूस नशिस्तों की ख़वातीन को पार्टी लाइन पर अमल करना पड़ता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि जहाँ सदारती निज़ाम हो वहाँ भी अक्सरियत की बुनियाद पर सदर मुंतखब होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने दरख्वास्त गुजारों से कहा कि अदालत को आम लोगों के मसाइल हल करने दें, इन सियासी मामलात में ना उलझाएं। अदालत ने अपना तहरीरी हुक्म लिखवाते हुए करार दिया कि दरख्वास्त गुजारों के सामने 2 सवालात उठाए गए, जिनमें पूछा गया कि मुल्क में सियासी जमातों की मौजूदगी में क्या इनफरादी तौर पर आकर कोई शख्स अदालत से ये कह सकता है कि सियासी निज़ाम तब्दील करने का हुक्म दिया जाए। दूसरे सवाल में अदालत ने पूछा था कि अदालत के पास वो कौन सा अख्तियार है जिसके तहत वो सियासी निज़ाम तब्दील करने का हुक्म दे। अदालत ने अपने फ़ैसले में करार दिया कि तमाम दरख्वास्तों में जो इस्तदाएँ की गई थी वो तमाम सियासी सवालात हैं।
ہمیں ان میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی اور نہ ہی ہمیں فریقین کی معاونت سے آئین کی کوئی رہنمائی ملی جس کی بنیاد پر ان درخواستوں کے حوالے سے عدالتی اختیارات استعمال کیے جا سکیں، اس لیے یہ درخواستیں مسترد کی جاتی ہیں۔